पिबः भूर्भुवस्सुवः अस्मिन् पुस्तकेषु सद्गुरून् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि आगमार्थं तु देवानां गमनार्थं तु रक्षसां कुरुवे ओङ्कारवन्तत्वदेवता कुवानलाञ्छनम् नमः रत्नसिंहासनं समर्पयामि आवाहित समस्तदेवताभ्यो नमः पादारविन्दयोः पाद्यं समर्पयामि आवाहित समस्तदेवताभ्यो नमः हस्तयोः अर्घ्यमर्घ्यं समर्पयामि मुखे आचमनीयं समर्पयामि स्नानम् आपोहिष्ठामयो भुवस्तानो ऊर्जे दधातन महेरणाय चक्षसे यो वश्यवतमोरसस्तस्य भारयते हनः उशतीरिव मातरः तस्मा अरङ्गमामवो यस्य क्षयाय जिन्मथ आपो जनयथा च नः आवाहित समस्तदेवताभ्यो नमः स्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरं शुद्धात्मनं समर्पयामि वासो ददाति सर्वदेवत्यं वै वासः सर्वा एव देवताः प्रीणाति वस्त्रयुग्मं समर्पयामि यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत्सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रियं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः उपवीतार्थे पुष्पं समर्पयामि वस्त्रोपवीतधारणानन्तरं शुद्धाचमनं समर्पयामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तु ते हरिद्राचूर्णं कुङ्कुमचूर्णं समर्पयामि गन्धद्वारान्दुराधर्षां नित्यपुष्टाङ्करीषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपह्वये श्रियं दिव्यपरिमळगन्धान् धारयामि आयनेते परायणे दूर्वारोहन्तु पुष्पिणीः हृदाश्च पुण्डरीकानि समुद्रस्य गृहा इमे दिव्याक्षतान् समर्पयामि योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति चन्द्रमा वा अपां पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति परिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि नामपूजां करिष्ये ॐ सुमुखाय नमः एकदन्ताय नमः कपिलाय नमः गजकर्णकाय नमः लम्बोदराय नमः विकटाय नमः विघ्नराजाय नमः गणाधिपाय नमः धूम्रकेतवे नमः गणाध्यक्षाय नमः फालचन्द्राय नमः गजाननाय नमः सर्वसिद्धिप्रदायकाय नमः पार्वतीशङ्करोत्सङ्गखेलनोत्सवलालनाय नमः समस्तजगदाधाराय नमः हृष्टचित्ताय नमः प्रसन्नात्मने नमः नामपूजा समर्पयामि ओम धूरसि धूर्वधूर्वन्तं धूर्वतयोऽस्मान् धूर्वति तं धूर्वायं वजं धूर्वामः आवाहित समस्तदेवताभ्यो नमः धूपमाघ्रापयामि ओम उत्तीप्यस्वजातवेदोपघ्नं निररतिं मम पशुगष्टमह्यमावह जीवनं च दिशो दिशा मानो हि पुंसेज्जातवेदो कामश्वं पुरुषं जगत् अबिभ्रदग्न आगहि श्रियाम परिपातया दीपं दर्शयामि धूपदीपानन्तरं शुद्धाचमनं समर्पयामि नैवेद्यार्थे सत्यं तर्तेन परिशुण्ठिनि नारिकेलखण्डं रक्षस्व कदलीफलानि रक्षस्व अमृतमस्तु कृष्णार्पणमस्तु अमृतोपस्तरणमसि प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा आवाहित समस्तदेवताभ्यो नमः नैवेद्यानि निवेदयामि हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि पादप्रक्षालनं समर्पयामि मुखप्रक्षालनं समर्पयामि करोर्द्वत्तनं समर्पयामि मध्ये मध्ये पानीयं समर्पयामि उत्तरापोषणं समर्पयामि पूगीफलसमायुक्तं नागवल्यादलैरुतं कर्पूरचूर्णसंयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यतां पूगीफलताम्बूलं समर्पयामि ओम स इज्जनेन स विशातजन्मना स पुत्रैर्वाजं भरते धनानृभिः देवानां यः पितरमाविवासति श्रद्धामना हविषा ब्रह्मणस्पतिं
ನಮಸ್ತೆ ದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ. ವೇದೋಕ್ತಕರ್ಪೂರಮಂಗಳನೀರಾಜನಂ ದರ್ಶಯಾಮಿ. ಓಂ ಯಾನಿ ಕಾನಿ ಚ ಪಾಪಾನಿ ಜನ್ಮಾಂತರಕೃತಾನಿ ಚ ತಾನಿ ತಾನಿ ವಿನಶ್ಯಂತಿ. ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ಪದೇ ಪದೇ ಆವಾಹಿತ ನಮಸ್ತೆ ದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ನಮಸ್ಕಾರಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಯೋ ವೇದಾದೌ ಸ್ವರಃ ಪ್ರೋಕ್ತೋ ವೇದಾಂತೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಃ ತಸ್ಯ ಪ್ರಕೃತಿಲೀನಸ್ಯ ಯಃ ಪರಃ ಸ ಮಹೇಶ್ವರಃ. ಮಂತ್ರಪುಷ್ಪಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ವಕ್ರತುಂಡಮಹಾಕಾಯ ಸೂರ್ಯಕೋಟಿಸಮಪ್ರಭ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ. ಅಭೀಪ್ಸಿತಾರ್ಥಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಪೂಜಿತೋ ಯಸ್ಸುರೈರಪಿ ಸರ್ವವಿಘ್ನಚ್ಛಿದೆ ತಸ್ಮೈ ಗಣಾಧಿಪತಯೇ ನಮಃ. ಪ್ರಾರ್ಥನಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಸುಪ್ರಸಾದಂ ದೇಹಿ. ಸ್ಯೋ ತನ್ನಮಾಮಿ ಗಜಾನನಂ. ಅಚಿಂತ್ಯವ್ಯಕ್ತರೂಪಾಯ ನಿರ್ಗುಣಾಯ ಗುಣಾತ್ಮನೆ ಸಮಸ್ತಜಗದಾಧಾರಮೂರ್ತಯೇ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಶರದಿಂದು ವಿಕಾಸಿ ಮಂದಹಾಸಾಂ ಸ್ಫುರದಿಂದೀವರಲೋಚನಾಭಿರಾಮಾಂ ಅರವಿಂದ ಸಮಾನ ಸುಂದರಾಸ್ಯಾಂ ಅರವಿಂದಾಸನ ಸುಂದರೀಮುಪಾಸೆ. ನಮಃ ಸೂರ್ಯಾಯ ಚಂದ್ರಾಯ ಮಂಗಳಾಯ ಬುಧಾಯ ಚ ಗುರುಶುಕ್ರಶನಿಭ್ಯಶ್ಚ ರಾಹವೇ ಕೇತವೇ ನಮಃ. ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ವ್ರತೋತ್ಸರ್ಗ ಗುರವೇ ಕೋಕಸಂತತೇಃ ಛಾಯಾಬಿಭ್ಯೋಕ ಲೋಲಾಯ ಛಾಂದಸಜ್ಯೋತಿಷೇ ನಮಃ. ಚಿನ್ಮುದ್ರಾಂ ದಕ್ಷಹಸ್ತೆ ಪ್ರಣತಜನಮಹಾಬೋಧದಾತ್ರೀಂ ದಧಾನಂ ವಾಮೇ ನಮ್ರೇಷ್ಟದಾನಪ್ರಕಟನಚತುರಂ ಚಿನ್ನಮಪ್ಯಾದಧಾನಂ. ಕಾರುಣ್ಯಾಪಾರವಾರಧಿಂ ಯತಿವರವಪುಷಂ ಶಂಕರಂ ಶಂಕರಾಂಶಂ ಚಂದ್ರಾಹಂಕಾರಹುಂಕೃತ್ ಸ್ಮಿತಲಸಿತಮುಖಂ ಭಾವಯಾಮ್ಯಂತರಂಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರಾಬ್ಧಿಪಾರದೃಶ್ವಾನಂ ಸಂಗಹೀನಂ ತಪೋನಿಧಿಂ. ಭಜೆ ಶ್ರೀ ಭಾರತೀತೀರ್ಥಗುರುಂ ಭದ್ರೌಗದಾಯಕಂ. ಶ್ರೀಮತ್ ಕ್ರೋಧಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರಸ್ಯ ಪಂಚಾಂಗಫಲಪ್ರಾರಂಭಃ. ಶುಕ್ಲಾಂ ವರಧರಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಶಶಿವರ್ಣಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಸರ್ವವಿಘ್ನೋಪಶಾಂತಯೇ. ಓಂ ನತ್ವಾ ಗುರುಂ ಗಣೇಶಾನಂ ವಾಗ್ದೇವೀಂ ಭಾಸ್ಕರಂ ವಿಭುಂ ವಿಶ್ವಾವಸ್ವಬ್ಧ ಪಂಚಾಂಗಂ ಕ್ರಿಯತೆ ವಿದುಷಾಂ ಮುದೆ. ಅಬ್ಧಾವುಷಸಿ ಸ್ಮರೇತ್ ಪಶುಪತಿಂ ಚೋತ್ಥಾಯ ಚಂದ್ರಸ್ವರೆ ವೃದ್ಧಾಶೇ ಪರಿಗೃಹ್ಯ ನಿಂಬಕದಳಂ ಪ್ರಾಶ್ಯಾಜ್ಯಪಾತ್ರಸ್ಥಿತಂ ವಕ್ತ್ರಂ ವೀಕ್ಷ್ಯ ಸುದರ್ಪಣೇನ ಸುಹೃದಾ ಸ್ನಾತ್ವಾ ಸಮಂ ಭೂಷಿತಃ ಶ್ರುತ್ವಾ ವರ್ಷಫಲಂ ಪ್ರಿಯೈಃ ಸಹ ಮುದಾ ಭುಂಜೀತ ದೈವಜ್ಞಕೈಃ. ಶ್ರೀ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಾವಹಂ ರಿಪುಹರಂ ದುಸ್ವಪ್ನದೋಷಾಪಹಂ ಗಂಗಾಸ್ನಾನಫಲಪ್ರದಂ ಭಯಹರಂ ಗೋದಾನತುಲ್ಯಂ ನೃಣಾಂ ಆಯುರ್ವೃದ್ಧಿದಮುತ್ತಮಂ ಶುಭಕರಂ ಸಂತಾನ ಸೌಭಾಗ್ಯದಂ. ವೇದೋಕ್ತಾಖಿಲ ಕರ್ಮಸಾಧಕಮಿದಂ ಪಂಚಾಂಗಮಾಕರ್ಣ್ಯತಾಂ. ಏವಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಯುರಾರಭ್ಯ ಶೃಣುತೆ ವರ್ಷಜಂ ಫಲಂ ಅಶ್ವಮೇಧ ಸಹಸ್ರಸ್ಯ ಫಲಮಾಪ್ನೋತಿ ಮಾನವಃ. ಪಂಚಾಂಗ ಶ್ರವಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಗುರುಗಳನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಕೂಡಲೇ ಸ್ಮರೇತ್ ಪಶುಪತಿಂ, ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು, ಪಶುಪತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭಗವಂತನನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ವೃದ್ಧಾಶೀ ಪರಿಗೃಹ್ಯ, ಹಿರಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಆಜ್ಯಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ನಿಂಬಕ ದಳದ ಭಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಮುಖವನ್ನು ಸುದರ್ಪಣೇನ ವೀಕ್ಷ್ಯ, ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು, ಅಂದರೆ ಒಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಬಾರದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ನಾನಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು, ಹೊಸದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪಂಚಾಂಗದ ಶ್ರವಣವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಶ್ರೀ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಾವಹಂ ರಿಪುಹರಂ, ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳನ್ನು, ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸಿನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಯಾವ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳಿದೆಯೋ ಆ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದುಸ್ವಪ್ನ ದೋಷಾಪಹಂ, ದುಸ್ವಪ್ನವೇ ಮೊದಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಯಾವ ದೋಷಗಳಿದೆಯೋ ಆ ಎಲ್ಲ ದೋಷಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಗಂಗಾ ಸ್ನಾನ ಫಲಪ್ರದಂ, ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವ ಪುಣ್ಯ ಇದೆಯೋ ಆ ಫಲ ಈ ಪಂಚಾಂಗ ಶ್ರವಣವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಗೋದಾನ ತುಲ್ಯಂ ನೃಣಾಂ, ಗೋದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವ ಪುಣ್ಯ ಇದೆಯೋ ಆ ಫಲ. ಆಯುರ್ವೃದ್ಧಿದಂ, ಆಯಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಶುಭಕರಂ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗತ್ತೆ. ಸಂತಾನ ಸೌಭಾಗ್ಯದಂ,
ಸಂತಾನವೇ ಮೊದಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸೌಭಾಗ್ಯಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕರ್ಮಗಳ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಪಂಚಾಂಗವನ್ನು ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಾಯುಹು ಅಂತ ಅಂದರೆ ದೀರ್ಘಾಯಸ್ಸು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಅಶ್ವಮೇಧ ಸಹಸ್ರದ ಫಲ, 1000 ಅಶ್ವಮೇಧಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವ ಫಲ ಉಂಟಾಗುತ್ತೋ ಆ ಫಲ ಈ ಪಂಚಾಂಗ ಶ್ರವಣವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಪಂಚಾಂಗವನ್ನು ಶ್ರವಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ. ಅಥಾಸ್ಮಿನ್ ಶ್ವೇತವರಾಹಕಲ್ಪೆ ಸ್ವಾಯಂಭುವಾದಿ ಷಟ್ಸು ಮನುಷು ಗತೇಶು ಸಪ್ತಮೇ ವೈವಸ್ವತಮನ್ವಂತರೆ ಇದಾನೀಂ 28 ಮೇ ಮಹಾಯುಗೆ ಕೃತ ತ್ರೇತ ದ್ವಾಪರಾಖ್ಯೇಷು ಯುಗೇಶು ಅತೀತೇಷು ವರ್ತಮಾನ ಕಲಿಯುಗೆ ಗತಾಬ್ಧಾಃ 5126 ಗಮಿಷ್ಯಮಾಣಾಃ ಕಲ್ಯಬ್ಧಾಃ 4,26,879 ಗತಶಾಲೀವಾಹನ ಶಕಾಬ್ದಾಃ 1947 ವರ್ತಮಾನ ಶಕಾಬ್ದಾಃ 1948 ಅಸ್ಯ ವಿಶ್ವಾವಸುನಾಮ ಸಂವತ್ಸರಸ್ಯ ಚೈತ್ರ ಶುಕ್ಲ ಪ್ರತಿಪದಃ ಗತ ಕಲಿದಿನಾನಿ 18,71,598 ದಿನಗಳು ಗಮಿಷ್ಯಮಾಣ ಕಲಿದಿನಾನಿ 11,59,184 ಮೇಷ ಸಂಕ್ರಾಂತೆ ಗತ ಕಲಿದಿನಾನಿ 18,71,598 ಗಮಿಷ್ಯಮಾಣ ಕಲಿದಿನಾನಿ 15,59,20,62 ಅಥ ಅಸ್ಮಿನ್ ದೇಶೆ ಲೋಕವ್ಯವಹಾರಾರ್ಥಂ ಚಾಂದ್ರ ಸೌರಮಾನಾಬ್ಧೌ ಗ್ರಾಹ್ಯೌ. ಚಾಂದ್ರಮಾನೇನ ಚೈತ್ರ ಶುಕ್ಲ ಪ್ರಥಮ ದಿನಾಂಕ 30/3/2025 ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಾವಸುನಾಮ ಸಂವತ್ಸರಃ. ಸೌರಮಾನೇನ ಚೈತ್ರಕೃಷ್ಣ ದ್ವಿತೀಯ ಸೋಮವಾಸರಮಾರಭ್ಯ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಾವಸುನಾಮ ಸಂವತ್ಸರಃ. 14/4/2025 ಸೌರಮಾನ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಯುಗಾದಿ ಉತ್ಸವ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತೆ. ಚಾಂದ್ರಮಾನದಿಂದ ಇವತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 28ನೇ ಕಲಿಯುಗ. ಈ 28ನೇ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 4,26,879 ಅಬ್ಧಗಳು ಕಳೆದಿದೆ ಅಂತ, ಸಂವತ್ಸರಗಳು ಕಳೆದಿದೆ. ಈ ವೈವಸ್ವತ ಮನ್ವಂತರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕಳೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದಿವಸಗಳು ಇಷ್ಟು ಅಂಥೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಯಾವ್ಯಾವ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಆ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಂಬಂದಿದೆ. ಈಗ ಚಾಂದ್ರಮಾನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ದಿವಸ ಚೈತ್ರ ಶುಕ್ಲ ಪ್ರಥಮ 30/3/2025 ವಿಶ್ವಾವಸು ಸಂವತ್ಸರ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ. ಅಥ ವಿಶ್ವಾವಸುನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ ಫಲಂ ಶಶ್ವತ ವಿಶ್ವಾವಸಾವಬ್ಧೆ ಮಧ್ಯ ಸಸ್ಯಾರ್ಘವೃಷ್ಟಯಃ ಪ್ರಚುರಾಶ್ಚೋರ ರೋಗಾಶ್ಚ ನೃಪ ಲೋಭ ಸಮನ್ವಿತಾಃ. ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ವಿಶ್ವಾವಸು ಸಂವತ್ಸರದ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಫಲವನ್ನು ಹೇಳೋದು ಅಂತಾದರೆ ಮಧ್ಯ ಸಸ್ಯಾರ್ಘ ವೃಷ್ಟಯಃ ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ವೃಷ್ಟಿನೂ ಅಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚಾದ ವೃಷ್ಟಿನೂ ಅಲ್ಲ, ಮಧ್ಯಮವಾಗಿ ಮಳೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ, ಮಧ್ಯಮವಾಗಿ ಫಲಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಚೋರ ರೋಗ ಅಷ್ಟ, ಚೋರ ಭಯ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಕಳ್ಳತನ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಭಯ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ರೋಗ ಬಾಧೆ ಇರುತ್ತೆ. ನೃಪಾಹ ಲೋಭ ಸಮನ್ವಿತಾಹ, ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಲೋಭದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಲೋಭ ಅಂತಂದರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಪರರ ದ್ರವ್ಯವೂ ನಮ್ಮದೇ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಲೋಭ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಸೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನಡೀತಾರೆ. ಒಟ್ಟಾಗಿ ಈ ಸಂವತ್ಸರದ ಫಲ. ಅಥ ಅಸ್ಯ ಸಮಸ್ತ ಕಲ್ಯಾಣ ಭಾಜನಸ್ಯ ಶ್ರೌತಸ್ಮಾರ್ಥ ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನ ವ್ರತೋಪವಾಸ ಯಾತ್ರಾದಿ ಅಖಿಲ ವ್ಯವಹಾರ ಹೇತುಭೂತಸ್ಯ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಾವಸುನಾಮ ಸಂವತ್ಸರಸ್ಯ ರಾಜ್ಯಾದಿ ಅಧಿಪತಯಃ. ಮೊದಲದಾಗಿ ರಾಜ ಇತ್ಯಾದಿ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರವರ ಫಲ ಏನು ಅಂಥೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಜಾದಿ ನವನಾಯಕಾಃ. ರಾಜ ಸೂರ್ಯ, ಮಂತ್ರಿ ಸೂರ್ಯ, ಸೌರೇತು ರಾಜ ಸೂರ್ಯ, ಮಂತ್ರಿ ರವಿ. ನಮ್ಮ ಚಾಂದ್ರಮಾನದಲ್ಲೂ ಹಾಗೆಯೇ ಸೌರಮಾನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಾಜ ಸೂರ್ಯನೇ, ಮಂತ್ರಿ ಸೂರ್ಯನೇ. ಮೇಘಾಧಿಪತಿ ರವಿ, ಸಸ್ಯಾಧಿಪತಿ ಬುಧ,
रसाधिपतिः शुक्रः, धान्याधिपतिः कुजः, सेनाधिपतिः रविः, नीरसाधिपतिः बुधः, अर्घाधिपतिः रविः इत्येते नवनायकाः। इवरो नवनायकರು। चांद्रेतु राजा सूर्य स्यात् सैव मंत्री प्रकीर्तितः, सौरेतु राजा सूर्य स्यात् सैव मंत्री प्रकीर्तितः, मेघानामधिपः सूर्यः, सस्यानामधिपो बुधः, रसानामधिपः शुक्रः, धान्यानामधिपः कुजः, सेनानामधिपः सूर्यः, नीरसाधिपतिर्बुधः, अर्घानामधिपः सूर्यः इत्येते नवनायकाः। ಆಗಲೇ ಮೊದಲಿಗೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಈ ನವನಾಯಕರು ಇದ್ದಾರೆ. ಉಪನಾಯಕಾः अश्वाधिपः सूर्यः, गजाधिपः रविः, देवाधिपतिः सौम्यः, नराधिपतिः बुधः, द्रव्याधिपतिः सौरिः, वस्त्राधिपतिः शुक्रः, वृक्षाधिपतिः सूर्यः, सर्वाधिपतिः रविः, मृगाधिपतिः भौमः, कन्याधिपतिः रविः, रत्नानामधिपः सौम्यः, मंगलाधिपतिः बुधः, ग्रामाणामधिपतिः शुक्रः, कूटकाधिपतिः शनिः, गणकाधिपतिः सौम्यः, छत्रधराधिपः सौम्यः, रात्रिचराणाधीशः सूर्यः, शैव स्वर्ण परीक्षकः ಅವನೇ ಸ್ವರ್ಣ ಪರೀಕ್ಷಕನೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಸೂರ್ಯನೇ. ಕರ್ಮಾಧಿಪತ ಸೂರ್ಯ, ದಂಡಾನಾಮಧಿಪಃ ಸೂರ್ಯ, ರಥಶಸ್ತ್ರಾಧಿಪತಿ ಸೂರ್ಯ, ಬುತ್ಸುಧಾನಾಂ ಪತಿಶ್ಚ ಸಹ ಅವನೇ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ವಿಪ್ರಸಾಮಧಿಪಃ ಸೂರ್ಯ, ದಂಡಾನಾಮಧಿಪಃ ಸಹ ಅವನೇ ಸೂರ್ಯನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಕ್ಷತ್ರಿಯಾಣಾಮಧಿಪಃ ಸೂರ್ಯ, ಶೂದ್ರಾಣಾಮಧಿಪತಿ ಸೌಮ್ಯ, ಭೂಮಿಸ್ತ್ರೀಣಾಂ ಕ್ಷತ್ರಿಯಾಣಾಮಧಿಪತಿ, ಪಕ್ಷಣಾಮಧಿಪಃ ಹಿಂಸ್ರಕಾಧಿಪಶ್ಚ ರವಿಃ. ಭೂಮಿಗೆ, ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ, ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಹಿಂಸ್ರಕಾದಿಗಳಿಗೆ ಮೊದಲಾದವರಿಗೆ ಸೂರ್ಯನೇ ಅಧಿಪತಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ರಾಜ ಸೂರ್ಯ ತಸ್ಯ ಫಲಂ, ಸೂರ್ಯ ರಾಜ ಆಗಿರೋಣದ್ರಿಂದ ಆ ಫಲ ಏನು, ಈ ಸಂವತ್ಸರದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಆಧಿಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಅನ್ಯೋನ್ಯ ವೈರಂ ಕ್ಷಿತಿಪಾಲಕಾನಾಂ ನಾತ್ಯಂಬು ಮುಂಚಂತೆ ವಲಾಹಕಾಶ್ಚ, ಭೂಪಾದ್ಭಯಂ ಶಸ್ತ್ರಭಯಂ ಪ್ರಜಾನಾಂ ಲೋಕೆ ಅಗ್ನಿಬಾಧಾ ಚ ಪತೌ ಪತಂಗೆ. ಸೂರ್ಯ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿರೋಣದ್ರಿಂದ ಪಂಚಾಂಗ ಫಲದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅನ್ಯೋನ್ಯ ವೈರಂ ಪರಸ್ಪರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ದ್ವೇಷ. ಕ್ಷಿತಿಪಾಲಕಾನಾಂ ಇದು ಜನರಲ್ಲೂ ಪ್ರಜೆಗಳಲ್ಲೂ ಹೌದು, ಕ್ಷಿತಿಪಾಲಕರಲ್ಲೂ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಯಾರೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪರಸ್ಪರ ವೈರದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾತ್ಯಂಬು ಮುಂಚಂತೆ ವಲಾಹಕಾಶ್ಚ, ಮೇಘಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಳೆಯನ್ನು ಸುರಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಭೂಪಾತ್ ಭಯಂ ಶಸ್ತ್ರಭಯಂ ಪ್ರಜಾನಾಂ, ರಾಜನಿಂದ ಭಯ, ಶಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಭಯ, ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಭಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲೋಕೆ ಅಗ್ನಿಬಾಧಾ ಚ ಪತೌ ಪತಂಗೆ, ಈ ಅಗ್ನಿಯ ಬಾಧೆಗಳು ಕೂಡ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಪ್ರಪಂಚದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಆ ಕಾಡುಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಗಲೇ ಸಂವತ್ಸರ ರವಿ ಬರ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೇ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಫಲಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ರವಿ ಮಂತ್ರಿ, ಅದರ ಫಲ ರಾಜ್ಞಾಂ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ವೈರಿತ್ವಂ ಅನಾವೃಷ್ಟಿಸ್ತು ಸಂಗರಃ ಅಧರ್ಮ ನಿರತಾ ಮರ್ತ್ಯಾಹ ಭಾಸ್ಕರೇ ಸತಿ ಮಂತ್ರಿಣಿ. ಸತಿ ಸಪ್ತಮಿ ಅಂತ. ರವಿ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಞಾಂ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ವೈರಿತ್ವಂ, ಎಲ್ಲ ರಾಜರಿಗೂ ಕೂಡ ಪರಸ್ಪರ ದ್ವೇಷ. ಅನಾವೃಷ್ಟಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆನೇ. ಸಂಗರ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ, ಸಂಗರ ಅಂದರೆ ಯುದ್ಧ. ಅಧರ್ಮ ನಿರತಾ ಮರ್ತ್ಯಾಹ, ಮರ್ತ್ಯರು ಮನುಷ್ಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲೇ ಆ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಭಾಸ್ಕರೇ ಸತಿ ಮಂತ್ರಿಣಿ, ಈ ಸೂರ್ಯ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಫಲಗಳು. ಬುಧ ಸಸ್ಯಾಧಿಪತಿ ತಸ್ಯ ಫಲಂ ಮಧ್ಯವೃಷ್ಟಿ ಮಂದಸಸ್ಯಂ ಮೇಘವಾತೇನ ಪೀಡಿತಾ ತ್ರಾಸಸ್ಸರ್ವಜನಾನಾಂ ಚ ಬುಧೇ ಸಸ್ಯಾಧಿಪೇ ಸತಿ. ಮಧ್ಯವೃಷ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆಯೂ ಇಲ್ಲ ಕಡಿಮೆಯೂ ಇಲ್ಲ, ತಕ್ಕಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಮೇಘವಾತೇನ ಪೀಡಿತಾ, ಈ ಮೋಡಗಳು ಗಾಳಿಯಿಂದ ಪೀಡಿತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ತ್ರಾಸಸ್ಸರ್ವಜನಾನಾಂಚ, ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ತ್ರಾಸ ಅಂದರೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಗಾಳಿ ಬಡಿತ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಮೋಡಗಳಿಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಜನರು ಇದರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ತೊಂದರೆಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾರೆ. ಅರ್ಘಾಧಿಪತಿ ರವಿ ತಸ್ಯ ಫಲಂ ಅನರ್ಘಮಲ್ಪವೃಷ್ಟಿಶ್ಚ ಪ್ರಜಾನಾಂ ಕ್ಷುದ್ಭಯಂ ತಥಾ ರಾಜ್ಞಾಂ ಪರಸ್ಪರಂ ಕ್ರೋಧಃ ಸೂರ್ಯೇ ಚ ಅರ್ಘಾಧಿಪೇ ಸತಿ. ಅನರ್ಘಮಲ್ಪವೃಷ್ಟಿಶ್ಚ, ಅಲ್ಪವೃಷ್ಟಿ ಅಲ್ಪ ಫಲ,
ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರಜಾನಾಂ ಕ್ಷುದ್ಭಯಂ ತಥಾ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಹಸುವಿನ ಬಾಧೆ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ. ರಾಜ್ಞಾಂ ಪರಸ್ಪರಂ ಕ್ರೋಧ ರಾಜರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಸಿಟ್ಟು ದ್ವೇಷ. ಸೂರ್ಯೇಚ ಅರ್ಘಾಧಿಪೇ ಸತಿ ಅವನ ಅರ್ಘಾಧಿಪತಿ ಆಗಿರೋದರಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಫಲ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ನೀರಸಾಧಿಪತಿ ಬುಧ ತಸ್ಯ ಫಲಂ ಚಿತ್ರವಸ್ತ್ರಾದಿಕಾನಾಂಚ ಚಂದ್ರಚಂದನಯೋರಪಿ ವೃದ್ಧಿ ಸ್ಯಾತ್ ಅರ್ಘವೃದ್ಧಿಶ್ಚ ಬುಧೆ ನೀರಸ ನಾಯಕೆ. ಬುಧ ನೀರಸಾಧಿಪತಿಯಾಗಿರೋಣದ್ರಿಂದ ಚಿತ್ರವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಚಂದ್ರ ಗಂಧ ರಕ್ತಚಂದನ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ, ಮಳೆ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಮೇಘಾಧಿಪತಿ ರವಿ ತಸ್ಯ ಫಲಂ ಮಹದ್ಭಯಂ ಫಲಂ ಸ್ವಲ್ಪಂ ವರ್ಷಂ ಸ್ಯಾತ್ ಖಂಡಮಂಡಲಂ ರಕ್ತಸಸ್ಯಂ ಸುಫಲಿತಂ ಸೂರ್ಯೇ ಮೇಘಾಧಿಪೇ ಸತಿ. ಸೂರ್ಯ ಮೇಘಾಧಿಪತಿಯಾಗಿರೋಣದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮಹದ್ಭಯ, ಫಲಂ ಸ್ವಲ್ಪಂ ಅಲ್ಪವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಫಲಗಳು ಅಂದರೆ ಸಸ್ಯವೇ ಮೊದಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಲ್ಪವಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ವರ್ಷಂ ಸ್ಯಾತ್ ಖಂಡಮಂಡಲೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ರಕ್ತಸಸ್ಯಂ ಸುಫಲಿತಂ ಕೆಂಪು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಧಾನ್ಯಗಳಿರಬಹುದು ಬೆಳೆಗಳಿರಬಹುದು ಅದು ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ, ಸುಫಲಿತವಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಬೆಳೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೇಘಾಧಿಪತಿ ರವಿ ಅದೇ ಆಗಿದ್ದಲ್ವಾ. ಅರ್ಘಾಧಿಪತಿ ರವಿ ತಸ್ಯ ಫಲಂ ಅನರ್ಘಮಲ್ಪವೃಷ್ಟಿಶ್ಚ ಪ್ರಜಾನಾಂ ಕ್ಷುದ್ಭಯಂ ತಥಾ ರಾಜ್ಞಾಂ ಪರಸ್ಪರಂ ಕ್ರೋಧ ಸೂರ್ಯೇ ಚಾರ್ಘಾಧಿಪೇ ಸತಿ. ಅವನು ಮಂತ್ರಿ ಆದಾಗ ಯಾವ ಫಲನೋ ಅದೇ ಫಲವನ್ನೇ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಳೆ ಕಡಿಮೆ, ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಹಸುವಿನ ಬಾಧೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರಜೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜರಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರೋಧ ದ್ವೇಷ ಅಸೂಯೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಕುಜಸ್ಯ ಧಾನ್ಯಾಧಿಪತ್ವ ಫಲಂ ಫಲಂತಿ ಶುಷ್ಕಧಾನ್ಯಾನಿ ಶಿಂಬಿಧಾನ್ಯಾನಿ ಯಾನಿ ಚ ರಕ್ತಭೂಮಿಸ್ತು ಫಲಿತಾ ಭೌಮೆ ಧಾನ್ಯಾಧಿಪೇ ಸತಿ. ಭೌಮ ಅಂತಂದರೆ ಕುಜ. ಕುಜ ಧಾನ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗಿರೋಣದ್ರಿಂದ ಒಣಧಾನ್ಯಗಳು, ಮೊನೆಯುಳ್ಳಂತಹ ಧಾನ್ಯಗಳು, ಮೊಳಕೆ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ಧಾನ್ಯಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕೆಂಪು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫಲಿಸುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಸಾಧಿಪತಿ ಶುಕ್ರ ತಸ್ಯ ಫಲಂ ಸುಗಂಧವಸ್ತೂನಿ ಸಿತೆ ರಸೇಶೆ ನಿರ್ಗಂಧವಸ್ತೂನಿ ರಸಾಧಿಕಾನಿ ಕ್ಷಾರಾಣಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಚ ಕಂದಮೂಲ ಫಲಾನಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಬಹೂನಿ ತಾನಿ. ಶುಕ್ರ ರಸಾಧಿಪತಿಯಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಗಳಿಗೆ, ನಿರ್ಗಂಧ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ, ರಸವಸ್ತುಗಳಿಗೆ, ಕ್ಷಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ, ಗೆಡ್ಡೆ ಗೆಣಸುಗಳಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಪಶುನಾಯಕ ಯಮಃ ತಸ್ಯ ಫಲಂ ಅನರ್ಘಮಲ್ಪವೃಷ್ಟಿಶ್ಚ ಸ್ವಲ್ಪಂ ಕ್ಷೀರಂ ತಥಾ ತೃಣಂ ಪಶುಪೀಡಾ ಭವೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಯಮೇ ಚ ಪಶುನಾಯಕೆ. ಪಶುನಾಯಕ ಯಮ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನರ್ಘಮಲ್ಪವೃಷ್ಟಿಶ್ಚ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಪವೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪಂ ಕ್ಷೀರಂ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಹಾಲು ದೊರೆಯುತ್ತೆ, ಅಧಿಕವಾದಂಥದ್ದು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ತಥಾ ತೃಣಂ ಹುಲ್ಲು ಕೂಡ, ಹುಲ್ಲು ಮೊದಲಾದಂತಹ ಮೇವಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಪಶುಪೀಡಾ ಭವೇನ್ ನಿತ್ಯಂ ಪಶುಗಳಿಗೆ ನಿತ್ಯವೂ ಕೂಡ ಪೀಡೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಯಮೇ ಪಶುನಾಯಕೆ ಯಮ ಪಶುನಾಯಕನಾಗಿರೋಣದ್ರಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಫಲ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಕಾಲಮೇಘ ಮೇರೋಹ ದಕ್ಷಿಣಸ್ಯಾಂ ದಿಶಿ ಜಾಯತೆ ಕಾಲೋ ನಾಮ ಮೇಘ ನಿರಂತರಂ ಮಹಾವರ್ಷಂ ಮಧ್ಯದೇಶೇ ಮಹಾಜಲಂ ಫಲಂತಿ ಸರ್ವಧಾನ್ಯಾನಿ ಕಾಲಮೇಘಸ್ಯ ಲಕ್ಷಣಂ. ಮೇರುವಿನ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಲ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಮೇಘ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಮೇರುವಿನ ದಕ್ಷಿಣ ಇಲ್ಲಿ ನಿರಂತರಂ ಮಹಾವರ್ಷಂ ಮಧ್ಯದೇಶೇ ಮಹಾಜಲಂ ಮಧ್ಯದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಮಹಾಜಲ ಪ್ರಳಯದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಫಲಂತಿ ಸರ್ವಧಾನ್ಯಾನಿ ಎಲ್ಲ ಧಾನ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಮಧ್ಯದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭೂಮಿವಾಹಕ ಕುಳಿಕಃ ಕುಳಿಕಾಕ್ಷೋ ಭೂಮಿವಹೆ ಸರ್ವಸಸ್ಯ ವಿನಾಶನಂ. ಕುಳಿಕ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಭೂಮವಾಹಕನಂತೆ, ಅದರ ಫಲ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಸರ್ವಸಸ್ಯ ವಿನಾಶನಂ ಎಲ್ಲ ಸಸ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಅರ್ಧದಲ್ಲೇ ಅವು ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ರವೇಹೆ ಸೇನಾಧಿಪತ್ವ ಫಲಂ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಯುದ್ಧಂ ಕ್ಷಿತಿಪಾಲಕಾನಾಂ ಅಲ್ಪಾಂಬುದ ವಾರಿಧರಾ ಸವಾತಾಹ ರಕ್ತಾನಿ ಧಾನ್ಯಾನಿ ಫಲಂತಿ ಭೂಮೌ ಸೇನಾಧಿಪತ್ಯೇ ದಿವಸಾಧಿಪಸ್ಯ. ದಿವಸಾಧಿಪತನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸೂರ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಸೇನಾಧಿಪತಿ ಆಗಿರೋಣದ್ರಿಂದ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಯುದ್ಧ, ಪರಸ್ಪರ ಯುದ್ಧ ಉಂಟು ಕ್ಷಿತಿಪಾಲಕರಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಪಾಂಬುದಾಹ ವಾರಿಧರಾ ಸವಾತಾಹ
ನೀರನ್ನು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಸುರಿಸುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಸವಾತಾಹ ವಾರಿಧರಾಹ, ಈ ಮೋಡಗಳು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ರಕ್ತಾನಿ ಧಾನ್ಯಾನಿ ಫಲಂತಿ ಭೂಮೌ, ರಕ್ತಧಾನ್ಯಗಳು ಅಂದರೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಧಾನ್ಯಗಳು ಏನಿದೆ ಅವು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಫಲಿಸುತ್ತೆ. ಮೇಘಗಳು ಗಾಳಿಯಿಂದ ಚಳಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೆ, ಮಳೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಗುರು ಅಬ್ಧ ಫಲಂ, ಆಷಾಢ ಶುಕ್ಲ ದ್ವಾದಶ್ಯಾಂ ಅನುರಾಧ ನಕ್ಷತ್ರೇಣ ಸಹ ಗುರುದಯ. ಅಬ್ಧೆ ಆಷಾಢೆ ವೃಷ್ಟಿ ಕ್ಷೇಮಾರೋಗ್ಯಂ ಕ್ವಚಿತ್ ಕ್ವಚಿತ್. ಆಷಾಢ ಶುಕ್ಲ ದ್ವಾದಶಿ ದಿವಸ ಅನುರಾಧ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಉದಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಫಲ ಅಬ್ಧೆ ಆಷಾಢೆ, ಆಷಾಢ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಬರೋದರಿಂದ ವೃಷ್ಟಿ ಕ್ಷೇಮಾರೋಗ್ಯಂ ಕ್ವಚಿತ್ ಕ್ವಚಿತ್, ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇಮ ಮಳೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕಿಂಚಿತ್ ಕಿಂಚಿತ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಮಿಥುನ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಗತ ಗುರುಚಾರ ಫಲಂ, ಮಿಥುನೇ ಚ ಗುರುರ್ಯಾತಿ ತತ್ರಾಬ್ಧೆ ದಾರುಣಂ ಭಯಂ, ನೃಪಾಣಾಂ ವಿಗ್ರಹಸ್ತತ್ಯ ತತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪಂ ತೋಯಂ ಭವಿಷ್ಯತಿ, ಬೃಹಸ್ಪತಿರ್ ಯದಾ ಕರ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪಂ ಮೇಘಃ ಪ್ರವರ್ಷತಿ, ರಾಜಾಭಿವಿಗ್ರಹಶ್ಚೈವ ದುರ್ಭಿಕ್ಷಂ ತತ್ರ ಜಾಯತೆ. ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಥುನ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುಚಾರ ಉಂಟಾಗೋದ್ರಿಂದ ಮಿಥುನದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ದಾರುಣಂ ಭಯಂ, ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಹದ್ ಭಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ನೃಪಾಣಾಂ ವಿಗ್ರಹ, ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಯುದ್ಧ ಉಂಟಾಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪಂ ತೋಯಂ ಭವಿಷ್ಯತಿ, ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಬೃಹಸ್ಪತಿರ್ ಯದಾ ಕರ್ಕೆ, ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಗೆ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಬಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪಂ ಮೇಘ ಪ್ರವರ್ಷತಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ರಾಜಾಭಿವಿಗ್ರಹಶ್ಚೈವ ದುರ್ಭಿಕ್ಷಂ ತತ್ರ ಜಾಯತೆ, ಮಳೆ ಉಂಟಾದರೂ ಕೂಡ ರಾಜರಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಆ ದ್ವೇಷ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ದುರ್ಭಿಕ್ಷವೂ ಕೂಡ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಮೀನರಾಶಿಗತ ಶನಿಚಾರ ಫಲಂ, ಅರ್ಕಪುತ್ರೋ ಯದಾ ಮೀನೆ ದುರ್ಭಿಕ್ಷಂ ತತ್ರ ರೌರವಂ, ಸಾಗರ ಸರ್ವನದ್ಯಶ್ಚ ವಿನಶ್ಯಂತೆ ಚತುಷ್ಪದಾಹ. ಅರ್ಕಪುತ್ರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶನಿ ಮೀನರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ದುರ್ಭಿಕ್ಷ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ, ರೌರವವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭಯಂಕರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದುರ್ಭಿಕ್ಷ. ಸಾಗರ ಸರ್ವನದ್ಯಶ್ಚ ವಿನಶ್ಯಂತೆ ಚತುಷ್ಪದಾಹ, ಎಲ್ಲ ನದಿಗಳು ಕೂಡ ಸಮುದ್ರಗಳು ಕೂಡ ಬತ್ತುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಲುಪುತ್ತೆ. ವಿನಶ್ಯಂತೆ ಚತುಷ್ಪದಾಹ, ನಾಲ್ಕು ಕಾಲಿನ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಪಶುವೆ ಮೊದಲಾದಂತಹ ನಾಲ್ಕು ಕಾಲಿನ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಗುರು ಶುಕ್ರ ಅಸ್ತ ಮತ್ತು ಉದಯ ಕಾಲಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗುರು ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರತಿಪದಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾಸರ ಅಂದರೆ 12/6/2025 ಪಶ್ಚಾತ್ ಅಸ್ತಮಿತ್ವ, ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಮಾನವಾಗಿಬಿಟ್ಟು ಆಷಾಢ ಶುಕ್ಲ ದ್ವಾದಶ್ಯಾಂ ಸೋಮವಾಸರೆ ದಿನಾಂಕ 7/7/2025 ಪ್ರಾಗುದೇತಿ. ಆಷಾಢ ಕೃಷ್ಣ ದ್ವಾದಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾಸರ ದಿವಸ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಉದಯಿಸ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಶುಕ್ರ ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಕೃಷ್ಣ ಷಷ್ಠಿ ಬುಧವಾಸರೆ ದಿನಾಂಕ 10/12/2025 ಪ್ರಾಕ್ ಅಸ್ತಮಿತ್ವ. ಮಾಘ ಕೃಷ್ಣ ತೃತೀಯ ಬುಧವಾಸರೆ ಪಶ್ಚಾತ್ ಉದೇತಿ, ಅಂದರೆ ಶುಕ್ರ ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಷಷ್ಠಿ ದಿವಸ ಪೂರ್ವದಲ್ಲೇ ಅಸ್ತಮಾನನಾಗಿಬಿಟ್ಟು ಮಾಘಕೃಷ್ಣ ತೃತೀಯ ಬುಧವಾಸರ ದಿವಸ ಪಶ್ಚಿಮದಿಂದ ಉದಯವಾಗ್ತಾನೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಮುಂದೆ ಗ್ರಹಣ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳೋಣ. ಈ ವರ್ಷ ಸಂಭವಿಸುವ ಗ್ರಹಣಗಳು ತಾರೀಖು 7/9/2025 ಭಾನುವಾರ ಭಾದ್ರಪದ ಕೃಷ್ಣ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಸಂಭವಿಸುವ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವು ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸುವುದರಿಂದ ಗ್ರಹಣಾಚರಣೆ ಉಂಟು. ಹಾಗೆಯೇ 21/9/2025 ಭಾನುವಾಸರ ಭಾದ್ರಪದ ಕೃಷ್ಣ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಸಂಭವಿಸುವ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಗ್ರಹಣಾಚರಣೆ ಇಲ್ಲ. 17/2/2026 ಮಂಗಳವಾರ ಮಾಘಕೃಷ್ಣ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಸಂಭವಿಸುವ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಗ್ರಹಣಾಚರಣೆ ಇಲ್ಲ. 3/3/2026 ಮಂಗಳವಾರ ಫಾಲ್ಗುಣ ಶುಕ್ಲ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಸಂಭವಿಸುವ ಗ್ರಸ್ತೋದಯ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸೋದ್ರಿಂದ ಗ್ರಹಣಾಚರಣೆ ಉಂಟು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎರಡು ಗ್ರಹಣಗಳ ಆ ಸಮಯವನ್ನು ಒಂದು ಸತಿ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೇನೆ. 7/9/2025 ಭಾನುವಾರ ಸಂಭವಿಸುವ ಭಾದ್ರಪದ ಶುಕ್ಲ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ರಾಹುಗ್ರಸ್ತ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ. ಒಟ್ಟು ಆದ್ಯಂತ ಪುಣ್ಯಕಾಲ 3 ಗಂಟೆ
31 ನಿಮಿಷ ಒಟ್ಟು ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಗ್ರಹಣಕ್ಕೆ ಸಮಯ 3 ಗಂಟೆ ಅಂದರೆ 3.5 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಪೂರ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ದಿವಸ ತರ್ಪಣ ವಿಚಾರ ಗ್ರಹಣ ಮಧ್ಯಕಾಲ ನಂತರ ಅಂದರೆ ರಾತ್ರಿ 11:42 ಗಂಟೆ ನಂತರ ತರ್ಪಣಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ರಾತ್ರಿ 9:56ಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಶವಾದರೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 1:27ಕ್ಕೆ ಮೋಕ್ಷವಾಗುತ್ತೆ. ಶ್ರಾದ್ದ ವಿಚಾರ ಶ್ರಾದ್ದಕರ್ತೃಗಳು ಭಾದ್ರಪದ ಶುಕ್ಲ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಶ್ರಾದ್ದವನ್ನು ಮಾರನೇ ದಿನ 8/9/2025 ಸೋಮವಾರ ಭಾದ್ರಪದ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಥಮ ದಿನ ನಡೆಸಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಶಾಂತಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಶತಭಿಷ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಭಾದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರದವರು, ಕುಂಭ ಮತ್ತು ಮೀನರಾಶಿಯವರು ಆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಆಯಾ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪುರೋಹಿತರು ಅಥವಾ ಗುರುಗಳು ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಶಾಂತಿಯ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ 3/3/2026 ಮಂಗಳವಾರ ಫಾಲ್ಗುಣ ಶುಕ್ಲ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಸಂಭವಿಸುವ ಕೇತುಗ್ರಸ್ತ ಗ್ರಸ್ತೋದಯ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:13 ಸ್ಪರ್ಶವಾದರೆ ಮೋಕ್ಷ ರಾತ್ರಿ 6:47 ಮೋಕ್ಷವಾಗುತ್ತೆ. ಒಟ್ಟು 3:34 ಕಾಲ ಈ ಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸುತ್ತೆ. ಇದು ಚಂದ್ರೋದಯ ನಂತರನೇ ಗ್ರಹಣ ಗೋಚರ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಭಾರತ ದೇಶದ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರೋದಯ ಆದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗಾದರೂ ಸಹ 3 ಗಂಟೆಯಿಂದನೇ ಆಚರಣೆ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಣ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತವಾಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಸಮಯಗಳ ಕಾಲ ಈ ಗ್ರಹಣವನ್ನು ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಪಂಚಾಂಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಾಯಿತು. ಪುನಃ ಶುಭವಾಕ್ಯ. ಶ್ರೀಮತ್ ವಿಶ್ವಾವಸುನಾಮ ಸಂವತ್ಸರೆ ಉತ್ತರಾಯಣೆ ವಸಂತರತೌ ಚೈತ್ರಮಾಸೆ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷೆ ಪ್ರತಿಪದಿ ಭಾನುವಾಸರ ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಚಾಂದ್ರಮಾನ ಯುಗಾದಿ ವಸಂತ ನವರಾತ್ರಿ ಆರಂಭ ನಿಂಬ ಸುಮಭಕ್ಷಣ ಶ್ವೇತವರಾಹ ಕಲ್ಪಾದಿ. ಇವತ್ತೇ ಚಂದ್ರ ದರ್ಶನವೂ ಕೂಡ ಆಗತ್ತೆ. ಆಯಿತಾ? ಇದಾದ ಮೇಲೆ ದಿನಾಂಕ 6 ಭಾನುವಾರ ನವಮಿ ಪುನರ್ವಸು ನಕ್ಷತ್ರ ಚಾಂದ್ರಮಾನ ಶ್ರೀರಾಮನವಮಿ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ದಿವಸ ಮುಂಚೆ ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು. ಷಷ್ಠಿ ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರ. ನಮ್ಮ ಜಗದ್ಗುರುಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಭಾರತೀ ತೀರ್ಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ವರ್ಧಂತಿ. ಈ ವರ್ಷ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜಗದ್ಗುರುಗಳ ವರ್ಧಂತಿಯನ್ನು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಶೃಂಗೇರಿಯ ಆ ಭಕ್ತ ಪರಂಪರೆ, ಆ ಭಕ್ತಕೋಟಿ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ರಾಮತಾರಕಾದಿ ಮೊದಲಾದಂತಹ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮಹಾಸನ್ನಿಧಾನಗಳು ಹಾಗೆ ಸನ್ನಿಧಾನಗಳು ನಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವ್ರತವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಮುಂದೆ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಜಗದ್ಗುರುಗಳ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗೋಣ. ಅವರ ವರ್ಧಂತಿ ಷಷ್ಠಿ ದಿವಸ 3ನೇ ತಾರೀಕು ಆಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಇನ್ನು ಉಪಕರ್ಮ ವಿಚಾರ. ಶನಿವಾರ ಪೂರ್ಣಿಮೆ 9ನೇ ತಾರೀಕು ಆಗಸ್ಟ್. ಆ ದಿವಸ ಋಗ್ವೇದಿಗಳಿಗೂ ಯಜುರ್ವೇದಿಗಳಿಗೂ ಅವತ್ತೇ ಉಪಕರ್ಮವಾಗುತ್ತೆ. ರಕ್ಷಾಬಂಧನವೂ ಕೂಡ ಆ ದಿವಸವೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ದಕ್ಷಿಣಾಯಣೆ ವರುಷಋತೋ ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸೆ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷೆ ತೃತೀಯಾಯಾಮ್ ಮಂಗಳವಾಸರೆ. ಸಾಮಗರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಸಾಮವೇದಿಗಳಿಗೆ ಉಪಕರ್ಮ. ಹಾಗೆ ಸ್ವರ್ಣಗೌರಿ ವ್ರತ ಬುಧವಾರ ಚತುರ್ಥಿ ಚಿತ್ತಾ ನಕ್ಷತ್ರ. ಆ ದಿವಸ 27ನೇ ತಾರೀಕು ಆಗಸ್ಟು ವರಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ ವ್ರತ. ಪುನಃ ಶುಭವಾಕ್ಯ. ಚೈತ್ರ ಮಾಸೆ ವಸಂತರತೋ ಪ್ರತಿಪದಿ ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರ. ಸ್ವಸ್ತಿ ಪ್ರಜಾಭ್ಯಃ ಪರಿಪಾಲಯಂತಾಂ ನ್ಯಾಯೇನ ಮಾರ್ಗೇಣ ಮಹೀಂ ಮಹೀಷಾಃ ಗೋಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಭ್ಯಃ ಶುಭಮಸ್ತು ನಿತ್ಯಂ ಲೋಕಾಃ ಸಮಸ್ತಾಃ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಕಾಲೇ ವರ್ಷತು ಪರ್ಜನ್ಯಃ ಪೃಥಿವೀ ಸಸ್ಯಶಾಲಿನಿ ದೇಶೋಯಂ ಕ್ಷೋಭರಹಿತಃ. ಹೋಗೋದಾದರೆ ಮೇಷರಾಶಿಗೆ 2 ಆಯ 14 ವ್ಯಯ. ವೃಷಭಕ್ಕೆ 11 5 ಮೊದಲು ಹೇಳೋದು ಆಯ, ಎರಡನೇದು ವ್ಯಯ. ವೃಷಭಕ್ಕೆ 11 5, ಮಿಥುನಕ್ಕೆ 14 2,
ಕಟಕ 8 2, ಸಿಂಹ 11 11, ಕನ್ಯಾ 14 2, ತುಲಾ 11 5, ವೃಶ್ಚಿಕ 2 14, ಧನುರಾಶಿಯವರಿಗೆ 5 5, ಮಕರ 8 14, ಕುಂಭಕ್ಕೆ 8 14, ಮೀನಕ್ಕೆ 5 5. ರಾಜಪೂಜಾ ರಾಜಕೋಪ ಮೇಷರಾಶಿಯವರಿಗೆ 5, ರಾಜಕೋಪ 0, ರಾಜಪೂಜಾ 5, ರಾಜಕೋಪ 0. ಹೀಗೆ ಮೊದಲನೇದು ಪೂಜೆ, ಎರಡನೇದು ಕೋಪ, ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ವೃಷಭ 1 3, ಮಿಥುನ 4 3, ಕಟಕ 0 6, ಸಿಂಹಕ್ಕೆ 3 6, ಕನ್ಯಾ 6 6, ತುಲಾ 2 2, ವೃಶ್ಚಿಕ 5 2, ಧನುಸ್ಸು 1 5, ಮಕರ 4 5, ಕುಂಭ 4 5, ಮೀನ 3 1. ಹಾಗೆ ಅಶ್ವಿನಿ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ 2, ತೃತೀಯ 1, ದ್ವಿತೀಯ 0. ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ತೃತೀಯ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ. ಭರಣಿ 6 1 4, ಕೃತ್ತಿಕ 1 2 2, ರೋಹಿಣಿ 4 0 6, ಮೃಗಶಿರ 7 1 3, ಆರ್ದ್ರ 2 2 1, ಪುನರ್ವಸು 5 0 4, ಪುಷ್ಯ 0 1 2, ಆಶ್ಲೇಷ 3 2 0, ಮಘ 6 0 3, ಹುಬ್ಬ 1 1 1, ಉತ್ತರ 4 2 4, ಹಸ್ತ 7 0 2, ಚಿತ್ರ 2 1 0, ಸ್ವಾತಿ 5 2 3, ವಿಶಾಖ 0 0 1, ಅನುರಾಧ 3 1 4, ಜ್ಯೇಷ್ಠ 6 2 2, ಮೂಲ 1 0 0, ಪೂರ್ವಾಷಾಢ 4 1 8, ಉತ್ತರಾಷಾಢ 7 2 1, ಶ್ರವಣ 2 0 4, ಧನಿಷ್ಠ 5 1 2, ಶತಭಿಷಂಗ್ 0 2 0, ಪೂರ್ವಭಾದ್ರ 3 0 3, ಉತ್ತರಭಾದ್ರ 6 1 1, ರೇವತಿ 1 2 4. ಇದು ಪ್ರತಿ 4 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ. ಮೊದಲ 4 ತಿಂಗಳು, ಮಧ್ಯದ 4, ಕಡೆಯ 4 ಅಂತ, ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ತೃತೀಯ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆ, ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ, ಸದ್ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರು ತೋರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೀತಾ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಮಸ್ತ ಸನ್ಮಂಗಳಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಗುರುಗಳ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸ್ವಸ್ತಿ ಪ್ರಜಾಭ್ಯ ಪರಿಪಾಲಯಂತಾಂ ನ್ಯಾಯೇನ ಮಾರ್ಗೇಣ ಮಹೀಂ ಮಹಿಷಾಃ ಗೋಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಭ್ಯ ಶುಭಮಸ್ತು ನಿತ್ಯಂ. ಲೋಕಾಃ ಸಮಸ್ತಾಃ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಕಾಲೇ ವರ್ಷತು ಪರ್ಜನ್ಯಃ ಪೃಥಿವೀ ಸಸ್ಯಶಾಲಿನಿ. ದೇಶೋಯಂ ಕ್ಷೋಭರಹಿತಃ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಃ ಸಂತು ನಿರ್ಭಯಾಃ. ಅಪುತ್ರಾಃ ಪುತ್ರಿಣಃ ಸಂತು, ಪುತ್ರಿಣಃ ಸಂತು ಪೌತ್ರಿಣಃ. ಅಧನಾಃ ಸಧನಾಃ ಸಂತು ಜೀವಂತು ಶರದಾಂ ಶತಂ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ 100 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಭಗವದ್ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿಬಿಟ್ಟು ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರವೃತ್ತರಾಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಉತ್ತರ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಂಗಳಾರತಿಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಆವಾಹಿತ 1-2 ಹೂ ಕೊಡೇನ. ಆವಾಹಿತ ಸಮಸ್ತದೇಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಪಾದಾರವಿಂದಯೋ ಪಾದ್ಯಂ ಪಾದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಹಸ್ತಯೋ ಅರ್ಘ್ಯಮರ್ಘ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಆಚಮನೀಯಮಾಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಸ್ನಾನಂ ಆಪೋಹಿಷ್ಠಾಮಯೋ ಭುವಸ್ಥಾನ ಊರ್ಜೇದಧಾತನ ಮಹೇರಣ ಚಕ್ಷತೇಜೋ ಪಶ್ಯಪದಮೋರಸಸ್ಯ ಭಾರಯತೇನಃ ಉಷತೀರ್ಪ ಮಾತರಃ ಶಿಕ್ಷಾಯ ಜಿನ್ನಥಾಪೋ ಜನೇಥಾ ಜನಃ. ಸ್ನಾನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ನಂತರಂ ಶುದ್ಧಾರಮಣಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ವಸ್ತ್ರಯುಗ್ಮಾರ್ಥೆ ಪುಷ್ಪಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಉಪವೀತಾರ್ಥೆ ಪುಷ್ಪಾಣಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಗಂಧಾನ್ ಧಾರಯಾಮಿ. ದಿವ್ಯಾಕ್ಷರಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಹರಿದ್ರಾಚೂರ್ಣಂ ಕುಂಕುಮಚೂರ್ಣಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಸಮಸ್ತಸೌಭಾಗ್ಯದ್ರವ್ಯಾಣಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಕೇಶವಾಯ ನಮಃ. ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ. ರುಕ್ಮಣವಾನ್ ಶ್ರೀಧರಾನ್ ನಮಃ. ಶ್ರೀಕೇಶಾಯ ನಮಃ. ಪದ್ಮನಾಭಾಯ ನಮಃ. ದಾಮೋದರಾಯ ನಮಃ. ನಾಮಪೂಜಾ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಧೂಪದೀಪಾರ್ಥೆ ಅಕ್ಷತಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ನೈವೇದ್ಯಾರ್ಥೆ नैवेद्यं निवेदयामि. गुरुकृताम्बूलार्थ्य कृतान् समर्पयामि. तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात्.
ಡಾಕ್ಟ್ರೆ.